අයිබෝන් දුවපුදේ. Okay, good evening to all of you. Good evening, sir. Okay, nice to see you again. As I mentioned you last week, today we are going to learn a somewhat advanced chemistry lesson. For the first time, I learned that in A levels. Okay, so that lesson is actually main concept of this lesson is matter and inconstant nature of that. පදාර්ථයේ අසන්තතික ස්වභාවය කියලා පුතේ ඉගෙන ගන්නවා අපි අපේ යුගවල මේක ඉගෙන ගත්තේ උසස් පෙළ ඒ කියන්නේ 12 වසරේ ආරම්භක රසායන විද්‍යා පාඩම විදියට. දැන් පුතාලගේ මොළේ ටිකක් දියුණු නිසා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. දැන් ළමයි නිතරම දේවල් හොයනවා. ඔයාලා හොයනවද කියන්න මම දන්නේ. මොනවද හොයන්නේ මම දන්නේ. So you have a great chance to find all the things that's available on hand. අත්ත ළඟනේ හැමදේම තියෙන්නේ. අත්ත ළඟ හැමදේම තියෙනවද? එතකොට මේ පදාර්ථය matter and its inconstant nature, how this matter is created, properties of matter, පදාර්ථයේ ගුණ කියන පාඩමට අපි එනවා. මේක ඇත්තටම grade 6 වල ඉඳන් අපි ටික ටික ඉගෙනගෙන ආවා. Okay, first of all, I would like to ask you a question. You know that okay, can anyone answer what does it mean by the matter? Yes, for the first time, actually I cannot tell the history exactly, but the Greek philosopher Democritus, මේ ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙක් තමයි මේ matter එක ගැන ලොකු අදහසක් අපිට කියන්නේ. So I'll explain that later. Before that, any volunteer tell me the definition for the matter. Matter කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දන්නේනේ? Something is having a mass and occupies space. Very good. Matter is something that has a mass and occupies space. පුතේ කියනවා sir I can't hear you. පුතේ signal problem එකක් අනිවාර්යයෙන්ම පුතා leave වෙලා ආපහු එන්න ඇහෙන්න පටන් ගනි. Okay. So matter is something that has a mass and occupies space. Matter is something that has a mass and occupies space. matter කියලා කියන්නේ මේක පුතා theoretically කටපාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ. You have to be practical. ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. Matter මොනවද මේ කියන්නේ? අපි බලමු. Matter is something that has a mass and occupies space. මට මේක පාට අතට අහුවිච්ච එකක්. හරි? So it has a mass. Mass පුතේ mass කියන එක මෙහෙම මතක තියාගමු ප්‍රායෝගිකව. ඕනෑම object එකකට mass එකක් තියෙනවා නම් if any object has a mass, it can be measured by gram, kilograms or whatever the type of subunit in gram scale. මේ ඕනෑම object එක material එක වෙන්න පුළුවන්. mass එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ යාව gram, kilogram වලින් මයින්ඩ් පුළුවන් value එකක් එයාට තියෙනවා. Okay. So it can be measured. It can be measured with the units of gram scale. තවත් ඒකක තියෙනවා mass එකමනේ. නමුත් පාවිච්චි කරන අන්තර්ජාතික ඒකකේ තමයි kilogram. ඒකෙන් මයින්ඩ් පුළුවන්.
එහෙම මනින්න පුළුවන් නම් ඒකට mass එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද්ද මේ mass කියන්නේ? So what does it mean by this mass? අපි definition එක යටින් නොදන්න දේවල් ටික ලියාගමු. Yes, amount of substances. Amount of substances. මනින unit එක පුතා. මනින unit එක kilogram. Look at this. Simple kg and its symbol. පුතේ mass එකට symbol එකකුත් තියෙනවා. Symbol is M. Simple. Okay. So look at this. එහෙනම් matter එකට mass එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සරලව තීරුම් ගන්නවා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. අපේ ඔළුවට යන සාමාන්‍ය දෙයක් වෙන්න ඕන මේක. So that must be a normal thing that's in your mind. Okay. mass කියන්නේ ඕනෑම දෙයකට ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් වලින් මනින්න පුළුවන් amount of substances ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මනින ඒකකය කිලෝග්‍රෑම් වලින් මනින්න පුළුවන් නම් එයාට mass එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් එයා matter එකක් වෙන්න එක සුදුසුකමක් සම්පූර්ණ කරලා. Another thing, occupy space. අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න. ඉඩක් ගන්නවා. Space means ඉඩක් ගන්නවා. Okay. Having a space means it occupies space means it has a volume. Okay. ඊළඟ සුදුසුකම ස්පේස් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මම ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා වොලියුම්. පුතා මට කියන්න වොලියුම් මනින යුනිට් අඩුම තරමේ එකක්. Tell me one unit we use to measure the volume. කොහොම ළමයි ටික කවගේ පුතෙක් කියන්නේ වොලියුම් පරිමාව තේරෙනව නේද? එඩියුකේෂන් එකේ තරම් මැත්ස් වල උගන්වනවා වොලියුම් කැල්කියුලේෂන් හුඟක් කරනවා. සයන්ස් වල චූටි පන්ති වල 6 වසරේදී පුතාලට කියලා දුන්නේ නෑ නේද? හරි. එතකොට බොරු කියන්න එපා. කියලා දුන්නා. හරි. ඔයාලට මතක නෑ. Yes. Liter. Very good. ඔය තියෙන්නේ. කැමති නෑ ටීචර්ස් ලට එහෙම මුකුත් කියනවට. ටක් ගාලා උත්තරේ කියනවා ලැජ්ජාව හිටියේ මේ වෙනකන්. Okay, liters. Liter, milliliter, microliter. Okay. So liter scale. Cubic centimeter, cubic meter. So like SI units also used. Cubic meter. Okay. Volume කියන්නේ ඉඩ ප්‍රමාණය. හැබැයි අපි ඔළුවේ තිබ්බේ වෙන අදහසක්. ඔගොල්ලෝ කැමතිම carbonated drinks, milk drink එක. කොච්චරක් තියනවද මනින්න තමයි ඔයගොල්ලෝ මිලිලීටර් පාවිච්චි කළේ. හරි? මිලිලීටර් පාවිච්චි කළා. milliliter 250 250 milliliters of Coca-Cola. හුඟක් අය රිජෙක්ට් කරන දෙයක් නේ carbonated drinks. So not healthy. අපි කම්පැනි වලට මුකුත් නොකියමුකෝ. හරි. එතකොට so likewise you learnt 50 milliliters of water, 500 milliliters of water. අපේ ඔළුවේ තිබ්බ අදහස. The idea in our mind was actually that was okay. මෙතනින් පස්සේ එක නෑ. The idea of this volume. So as it was in our mind. So that's the quantity. ප්‍රමාණය. ප්‍රමාණය නෙමෙයි අදින් පස්සේ volume කියන්නේ. මොකද්ද පුතේ? ඒ matter එක matter එකක් නම් ඒ අවකාශය ලබා ගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය. මෙහෙම හිතන්න. 1 liter of water means that amount of water occupies 1 liter of volume. 1 liter of volume. ඒ කියන්නේ පුතා 1000 මේක ලියන්න එපා 1000 cubic decimeters. Sorry. DM cubic decimeters. That equals 1 liter.
1 liter. So what does it mean by 1000? So 1 cubic decimeter equals 1000 milliliters. The other subunits. So this is meter scale, and 1000 milliliters equals 1000 cubic centimeters. වැලියුස් ටිකක් බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා හරියටම ඔලුවට යන්නේ නැහැ. මම මේ තාම 6 වසරේ කොටසක් කියලා දෙන්නේ හොඳද? About the matter. So you know the definition for the matter. Matter is something that has mass and occupies space. චූටි කාලේ ඉඳන් කටපාඩම් කළා. ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක මාස්ටර් කළේ නෑ. Learning, cramming, studying, mastering එකම දේ නෙමෙයි. ඒවල විවිධ තේරුම් තියෙනවා. You learn something. Your teacher explain and you learn. Your teacher explain, you write it down, and later you cram it. කටපාඩම් කරගන්නවා. Your teacher explain, you just take down and you come to home after you master it. You study it. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? What's that? You study it. Okay? අධ්‍යයනය කරනවා. තව දේවල් හොයනවා. Mastering means you go inside the definition and each terms are subjected to the speculations and search deeply. මේ definition එක ඇතුලේ තියෙන හැමදේම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරනවට කියනවා mastering කියලා. So my way of teaching is not just teaching, directing you to master these things. මට ඕනේ පුතා ඔයාලා මේ මං දෙන දේවල් කටපාඩම් කරන ළමයි කරන්න නෙමෙයි. එහෙනම් ඔය YouTube එකේ ගහන්න science කියලා. තව සර්ලා කොච්චර ඉන්නවද? නේ? මම මගේ channel එකේ science English medium කියලා දාලා නෑනේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? So that's Ranjit Priyadarshan. So මම යන මේ පාත් එකේ ඉන්න ඕනේ මේ රටට බර නැති මිනිස්සු. තනියම ජීවත් වෙන අය. හරි? Now we are not depending on others, and you have to be free to think. නිදහසේ සිටිය යුතුයි. අලුත් දේවල් හදන්න ඕන. Okay? So these days I'm in a project of making electric car. හරි? ඔයාලට ඉනත් වෙනවා ඇති. අපි එක එක hobbies තියෙනවානේ. අලුත් දෙයක් හදන්න ඕනේ පුතා. So there are different things. Electric car, electric pianos, electric violins, electric stethoscope. මේ තියෙන්නේ මම හදන්න බලාපොරොත්තු. ඒ වගේ දේවල් පුතාලටත් තියෙන්න ඕනේ මේ scientific. Okay, I'll guide you for that, something out of lesson, but that's the main thing of the lesson. Okay, then master, in master කරමු මෙවුවා. Yes, 1 cubic decimeter, 1000 milliliters, 1000 cubic centimeters. මොනවද මේ? Let's master. ඉගෙන ගන්න. Look at this. So this is a cube. Can you see that? පුතේ 1 centimeter height, 1 centimeter. So that's length කියමු. හැබැයි ඔක්කොම සමානයි. So 1 centimeter width. දිග පළල උස සමානයි. So all of them are 1 centimeter. So let's take the volume of this. මෙයාගේ volume එක ගමු පුතා. Volume V equals length into width into height. So that's 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. So you can end up with 1 into 1 into 1. So that's 1. එක වැඩි කිරීම එක ගුණ කිරීම එක එකමයි. Centimeter into centimeter becomes square centimeter. Further multiplied with centimeters, so that becomes what? මට ඇහෙන්නේ නැහැනේ background එකෙන්. 1 cubic centimeter. Very good. 1 cubic centimeter. So volume is 1 cubic centimeter. හිතන්න පුතා. දැන් ඔයාලට මේක නිකන් ලොකු පෙට්ටියක් වගේ පේනවා. සෙන්ටිමීටරයි හොඳද? පළල සෙන්ටිමීටරයි. ඔයාලගේ රූලර් එකේ සෙන්ටිමීටරයක් දිග සෙන්ටිමීටරයක් පළල සෙන්ටිමීටරයක් උස චූටි box එකක්. අපි මේක tank එකක් කියලා හිතමු. Now we are going to fill with this with water.
අපි මෙයා වතුරෙන් හරි මොනවා හරි ඔයිල් එකක් ෆිල් කරනවා කියලා හිතන්න. So what is the amount of water we require to fill? වතුර මිලිලීටර් කීයක් අවශ්‍යද මේක ෆිල් කරන්න? Any idea? පුතේ water 1 milliliter. තේරුණාද? 1 cubic centimeter එකකට තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. සෙන්ටිමීටරයක් පළල සෙන්ටිමීටරයක් දිග සෙන්ටිමීටරයක් උස මේ වගේ කියුබ් එක ස්පේස් එක occupied space material එකක් මේකට දාපුවම මේ ස්පේස් එක occupy වෙනවා. So that space is 1 cubic centimeter. On the other hand, it equals to 1 milliliter. Look at this, 1 cubic centimeter. In that case, it's equals to 1 milliliter. So likewise, 1000 cubic centimeters equals to 1000 milliliters. That means 1 liter means 1000 milliliter, you know that. And again, it equals to 1000 cubic centimeters. පුතේ මේ අවකාශයේ ඉඩ ප්‍රමාණය මනින units. Unit වලින් තමයි අපි දෙයක් තේරුම් ගන්න. So you have to deal with units. If you know the units, there's nothing to be cramped. කටපාඩම් කරන්න කිසිම දෙයක් නෑ unit එක දන්නවනම්. So that's the base of our lessons. තව grade 10, 11 වලට යද්දි calculations එනවා අපිට, chemical calculations and calculations associated with physics, භෞතික විද්‍යාව හා සම්බන්ධ කරන්නේ කිව්වේ. ඒ හැම එකක්ම ටීචර් කෙනෙක් නැතුව සමහරවට ඔයාලට මගේ පන්තියෙන් ඕනෙත් නැහැ, self study කරන්න පුළුවන්. So you have to follow the method I teach you. මම උගන්වන ක්‍රමේ follow කළොත්. හරි? එයි මම විශ්වාසයෙන් එක කියන්නේ. මම මේ කියන ක්‍රමයේ කියලා දුන්නොත් එimhe ටීචර් කෙනෙක් ඕනෙත් නැහැ, තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් මට හොඳ නෑනේ, මම කැමති නෑනේ ඔයාලා යනවට. So why I'm not afraid to tell that? ඇයි මම බය නැත්තේ ඒක කියන්නේ? I know you be with me for further studies. Okay, look at this. එහෙනම් පුතා අපි මේ පොඩි note එකක් දාගමු. So matter is something that has a mass. කිලෝ වලින් මනින්න පුළුවන් නම්, and it occupies space. ඒ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නවා නම් cubic centimeter, milliliter, liter වලින් මනින්න පුළුවන් අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නවා නම්, කොටින්ම කියනවා නම් මෙන්න මෙයා. හරි? So that's a Bluetooth speaker. So this is what? කවුද මෙයා? mass එකක් තියෙනවා. අවකාශයේ ඉඩකුත් ගන්නවා. This is what? Matter. Matter. Very good. So that's a matter. Right? What's this? Matter. What's me? Matter. Mama puti living matter එකක්. නේද? I'm also a matter. Live matter. Inside me මං ඇතුලේ තියෙන්නේ සජීව පදාර්ථ. Living matters. Okay? So let's take them down. I'll give you 5 minutes. Now write it.
Okay, I think you have taken down this. Ivaranam Pudamata complete the C message given. Good. Okay, let's see. Sir, may amutvika clear cubic decimeter. Prashnak unnadega. Mukati, what's that? 1 cubic decimeter equal 1 liter වෙන්නේ කොහොමද? ඒක ඔයාලට දැන් හරිම ලේසි. Okay, so that's very easy. Now look at this. මේක තියෙන්නේ පුතා අපිට හම්බ වෙන්නේ grade 11 වලදී 11 වසරේ හම්බ වෙන කොටසක්. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. පුතා 1 decimeter means 1 decimeter equals to 10 centimeters. Deci, dec කියන prefix එක මේ පදේ භාවිතා කරනවා dec, deci කීයටද 10ට. Okay. තුලානි දුව accidentally screen එකේ අත වැදුනද මොනවා හරි ඔයා setup කරන්න ගියාද? මෙන්න මගේ camera control කරන්න request ඉල්ලනවා. හරි. Okay. Look at this. Video double tap කරන්න pin කරන්න. Okay. එතකොට හරි. So 1 cubic decimeter කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. Deci කියන්නේ 10යි. Centimeter 10ක් decimeter 1යි. You can keep that in mind. Then cubic decimeter means, okay, I'll erase this. Cubic decimeter. මේක අපේ වයසට අදාළම නැහැ නමුත් තේරෙනවා. ඉතින් සිලබස් එකේ නෑ කියලා උගන්වන්න නැතුව ඉන්න බෑනේ නේද? අපි බලමු කොච්චර සරලද කියලා. 1 decimeter means 1 cubic decimeter, okay, equals 1 decimeter into 1 decimeter into 1 decimeter. පුතේ මේක centimeter වලින් ලියමු. 1 decimeter means 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter. Finally, that equals 1 cubic decimeter. Okay, let's simplify. 10 into 10 into 10. So that's 1000 centimeters, centimeters, centimeter. That's cubic centimeter. So 1 cubic decimeter finally equals 1000 cubic centimeters. Look at this. That's what I have written. 1 cubic decimeter equals 1000 cubic centimeters. That means 1000 milliliters means 1 liter. Is that okay? වටිනවනේ එකත් ලියාගන්න. I'll give you 1 minute. Quickly take it down from here. Okay, good. Next, this matter exists in 3 physical states. මේ matter කියන එක පදාර්ථයේ අවස්ථා තුනක අපිට හම්බ වෙනවා. What are they? Solid state, liquid state, and the gaseous state. Solid state, liquid state, and the gaseous state.
ඝන අවස්ථාව, ද්‍රව අවස්ථාව සහ වායුමය අවස්ථාව. And quite different properties all these three physical states can be seen. In solid states, okay, liquid states, differences can be seen. මෙව්වා ඉගෙන ගන්න තමයි මේ යන්නේ. කොහොමද ඒක වුනේ? දැනුමක් වශයෙන් ලියා ගන්න. දැන් පුතා මෑස් එකක් නැති අවකාශයේ ඉඩකුත් ගන්නෙ නැති matter නොවන දේවලුත් තියනවාද? If something has a mass and occupies space, that's definitely a matter. Okay? Yes, how do you determine a matter? කොහොමද පුතා matter එකක් හඳුනගන්නේ? Matter is something that has a mass and occupies space. If something is having a mass and occupies space, අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නවනම් එයා කවුද? matter එකක්. If something does not have a mass and does not occupy space, mass එකකුත් නැහැ, volume එකකුත් නැහැ. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද? Yes, sir. Yes, what are they? Energies. Very good. They are known as energies. Okay. So we are going to write that. If something exists without mass and occupy space කියන එක වෙනකොට පුතා මම volume පාවිච්චි කරනවා. Mass and volume, it is an energy. It's an energy. So there are different types of energies. Potential energy. හිතන්න ඔයාලා උස්සත් තැනක ඉන්නවා කියලා උස්සක් කුළුණක ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ. දැන් පුතාලා උඩ ඉන්නකොට ඔයාලට තියෙන energy type එක මොනවද? Potential energy. Now you jump. නේද? උඩ ඉඳන් පයින්නවා බිමට. Now energy is චාලක ශක්තිය. Kinetic energy. පහළට වැටෙද්දි බය හිතෙනවා. දැන් කෑ ගහනවා. Now sound energy. Okay? දැන් කීලා පොළවේ හැප්පෙනවා, වැටෙනවා. වැටෙද්දිම තරු විසිරෙනවා. හරි. ආලෝකයක් පේනවා. So what's that energy? Light energy. නේද? වැදිච්ච තැනක් රත් වෙනවා ඔන්න heat energy පිට වෙනවා. හරි? බයට පණ තිබ්බොත් වේවුලනවා, කරන්ට් වැදුනා වගේ electrical energy තියෙනවා නේ. Okay. වටේ ඉන්න අම්මා තාත්තා මොකද වෙන්නේ? දුවගෙන යනවා magnet වගේ. So that's magnetic energy also. they ඇවිල්ලා බලනකොට ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් තෙත් වෙලා පිට වෙලා chemical මොනවද? chemical energy තියෙනවා පුතා. So that's chemical energy. So there are 8 types of energy nearly. So තව තියෙනවා හරි. Okay. So these energy types, so they don't have mass or space. එනට mass එකකුත් නැහැ. අවකාශය ඉඩක් ගන්නෙත් නැහැ. ඔය කිව්වට ඔය කතා quantum physics වලදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. හරි? අපි ආලෝකයක් සලකනවා පුතා photon කියලා particle එකක් විදිහට. හරි? particulate nature එකක් තියෙනවා ඔය අපි කියන හැම energy එකටමත් හුඟක් මේ wave energies වලට particulate nature එකක් තියෙනවා අංශමය ස්වභාවයක්. ඕකට කියනවා wave particle duality. තරංග අංශ ද්වෛතය කියලා උගන්වනවා. ඌවත් ඉතින් දැන් අපිට මේ මගේ ලෙසන් සමහර ඔය ස්කූල් ටීචර්ස්ලා එතකොට තව ටියුෂන් මාස්ටර් සමහර ටිකක් වැඩිපුර ඉගෙන ගත්ත පේරන්ට්ස් මේ ඌව තියෙනවද grade 8 වලට ඌව තියෙනවද grade 6 වලට කියලා අහනවා. මම අහනවා එයාලගෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තු කාලේ මේ පාඩම තිබුණද O level වත් නෑ මෙව්වා තිබ්බේ කොහෙද පුතේ? A levels වල. ඉස්තර 11 වසරේ තිබිලා පාඩමක් අයින් කළා මේ අවුරුදු 5කින් විතර කලින් අයින් කළා පාඩමක්. ඒක මම ඉගෙන ගත්තේ A levels and university. Biotechnology, ජෛව තාක්ෂණය. දැන් ඒක ආයේ A level වෙනම විෂය ධාරාවක් විදිහට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් biotechnology 11 වසරේ තිබුණා. පුතාලා eye defects අක්ෂි දෝෂ ඉගෙන ගන්නවා 9 වසරේදී. ඒක මම ඉගෙන ගත්තේ 12 වසරේදී physics වලට.
okay so ඒ වගේ පුතේ මේ විද්‍යාවට වයසක් නෑ නේ atoms molecules ඒවා තියෙනවා ඒවා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන බෑ අපි තාම O level ඒකින්ද අපි තාම A level මේ 8 වසරක ළමයින්ට මේක හරියන්නේ නැහැ 8 වසරක atoms ඒවා එහෙම නෑ හරි so science you have to master them 4 වසරේ දරුවෙක් මේ පාර නෙමෙයි ගිය පාර O level ලියන්න බලාන හිටියා do you remember that news මතකද ඒ news එක පුතේ දැනුමට වයසක් නෑ අවුරුදු 7 ළමයිනුත් යුනිවර්සිටි ගිහින් තියෙනවා බලන්න net search කරලා මට ඕනේ ඔයාලා ඒ වගේ වෙන්න okay let's see if something exists without mass and volume it's an energy okay write some examples for energies actually so that's no need here but you have to mention that here so this important point okay take it down take 30 seconds තප්පර 30 ලියාගන්න I think some of you have already taken down that සමහර ඔබ වෙනකොට ලියාගෙන okay good ඔන්න පාඩමට එනවා now it's the time to learn our main concerned area what's it discontinuous discontinuous nature of the matter discontinuous continuous ne look at this Puta what's this a line what kind of a line this is a continuous line අඛණ්ඩ අසන්තතික නොවන ඒ කියන්නේ සන්තතික continuous line okay you will think this is continuous okay but if you actually observe this through a microscope you will see that this line is discontinuous discontinuous means look at this discontinuous line okay continuous discontinuous මේකට කියනවා සිංහලෙන් සන්තතිකයි සන්තතික අකුරු නම් හරිද මන්ද මගේ හරි සන්තතික ඉක්මනට මකලා දාමු සිංහල සර් කෙනෙක් එහෙම දැක්කොත් okay මේක අසන්තතිකයි in english continuous discontinuous okay let's see here's an object පුතා ඔගොල්ලෝ ගත්තොත් කාබන් වලින් හදපු පොඩි cube එකක් you take a little cube made up of carbon if that's made up of carbon so you cannot see that this say that's completely black in color පේන ඇති if this is continuous if that's continuous සරලව කිව්වොත් එයා කුඩා කොටස් වලින් particles වලින් හැදිලා නැහැ discontinuous nature කියන්නේ පුතා මෙය කුඩා particle වලින් සැදී ඇති බව it is made up of particles සරල අදහස it is made up of particles ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්නට අවුරුදු 400කට විතර කලින් කවුද Greek philosopher Democritus before the birth of Jesus Christ before 400 years of the birth of Jesus Christ the Greek philosopher Democritus revealed to this world this matter consists of particles matter හැදිලා තියෙන්නේ particles වලින් හරි
ඊට අවුරුදු 100කට විතර පස්සේ එනවා කවුද? ඇරිස්ටෝටල්. තවත් එක්කෙනෙක් ඇරිස්ටෝටල්. එයා සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධ වුණා ඒ මතයට. නෑ නෑ පිසුද මන් දන්නේ. මේකේ කොහෙද පාටිකල්ස් තියෙන්නේ? කෝ පේන්නේ? මේක කන්ටිනියස්. matter is continuous. වාද දෙකයි දැන්. ඩෙමොක්‍රිටස් කියනවා මොකද්ද? matter is discontinuous. Aristotle tells matter is continuous. ඒ කියන්නේ පාටිකල් වලින් හැදිලා නැහැ matter එක මේක එකක්. දැන් මේ බලපුවාම මොන හරි දෙයක් අපි ප්ලාස්ටික් මේ ක්ලිප් එක ගත්තොත් මේක කෝ පාටිකල් පේන්නේ බැලූ බැල්මට ඇහැට පේන විදිහටනේ විද්‍යාඥයෝ මනින්නේ මේක. තවත් කුඩා එක ලොකු කරලා බැලුවොත් ඒ ෆිසිකල් ඔබ්සර්වේෂන් තමයි. හරි? හැබැයි ඔය කියන කාලේ අපේ රටේ හිටියේ කවුද? මෙවා මේගොල්ලෝ හොයාගන්න කාලේ මේ රටේ කවුද පුතා හිටියේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන්න අවුරුදු 400කට විතර කලින්. ඔව් මෙහි හිටියේ කවුද දන්නවද? දියුණු මිනිස්සුද හිටියේ නොදියුණු මිනිස්සුද? මට ඒක කියන්නකොටම කලින් පුතාලා. කො? ඉතිහාසය දන්න දරුවනේ මටත් වැඩි හොඳ. නොදියුණු මිනිස්සු. ඊට වඩා වෙනස් අදහසක් කාගේ හරි තියෙනවද? පුතා ඔය කාලේ තමයි මේ අපේ රටේ අම්මලට මිදුලේ වී වේල ගන්න බැයිලු. What's the reason? වී වේලන්න බෑ හේවන වැටෙනවා. හේවන කියන්නේ මේ ලොකු හේවනක් වැටෙනව නෙමෙයි. අර සූර්යග්‍රහණයක් වෙන වෙලාවට ආලෝකය ටිකක් අඩු වෙන්නේ. අඳුර වගේ ගතියක්. That temperature is not enough. That sunlight is not enough to dry that paddy harvest. මේ කුඹුගස් වෙන්න වීල ගන්න අම්මලා තාත්තලට බැයිලු. හේතුව ඇයි? ඒ තරම් හිත දියුණු කරපු රහතන් වහන්සේලා මේ ආකාශේ වඩිනවලු. හරි? එතකොට හිතන්න physical science, modern science සහ real science ඇත්ත විද්‍යාව සහ ඇයි මම real science කිව්වේ? මේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න අහලා තියෙනවනේ මොකක්ද තියෙන්නේ? බුදුන් වඳින ගාථා විද්‍යාචරණ සම්පන්න. විද්‍යා කියලා කිව්වේ පුතේ හිත දියුණු කරලා ධ්‍යාන වඩලා. හරි? මේ mental power මානසික බලය දියුණු කරනවට තමයි විද්‍යා කියලා කිව්වේ. විද්‍යාව කියලා එක සිංහලෙන් හැදිලා තියෙනවා. කවුදෝ මිනිස්සෙක් සයන්ස් කියන එකට විද්‍යාව කියන නම වචනේ පාවිච්චි කරලා. සයන්ස්. හරි? මේක ඇවිල්ලා එක්තරා සොයාගෙන මේක ෆිසිකල් මේක සයන්ස්. ඒකට කවුරුහරි සිංහල තේරුමක් දාලා විද්‍යාව කියලා. ඒක වැරදි. හරි? On those days ඒ කාලේ අපේ රටේ හිටියේ හුඟක් දියුණු මිනිස්සු. හරි? ඉතින් අපේ නිර්මාණ ඒකයි හුඟක් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. හරි? ඒව වෙනම ෆීල්ඩ් එකක් හරි ආසයි සර්ච් කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් රෑ 12න් පස්සේ ඉස්සර දැන් නෙමෙයි යුනිවර්සිටි ටයිම් වල 12න් පස්සේ සර්ච් කරන්න එව්වා. Okay. Something out of the lesson but the most important thing. Okay, good. Discontinuous nature ගැන මේ particle ගැන scientistලා හොයන වෙලේ ලංකාවේ වෙච්ච දෙයක් මං කිව්වේ. කවුද ගැටුණු දෙන්න? Democritus and Aristotle. අද කාගේ මතයේද පුතා හරි? Whose verdict is correct? Democritus, very good. Democritus කියනවා the matter can be divided into further undivisible particle. Undivisible particle. So divide කියන්නේ පුතා බෙදන්න පුළුවන්. Divide. Divisible. බෙදිය හැකි. Undivisible. බෙදිය නොහැකි. Further undivisible. තව දුරටත් බෙදිය නොහැකි. Further undivisible path. Matter can be divided into particles
අපි මෙයාව දෙකට කපනවා කෑලි දෙකක් එනවා. එකක් අයින් කරනවා. අනිත් එක්කිනව බෙදනවා. තව එකක් එනවා. We continuously divide until we end up with a small particle. එහෙම හිතමු. ටික දුරක් යද්දි පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒත් බෙදනවා කියලා හිතමුකෝ. If you further divide that, you come across ඔයගලන්ට කවදා හරි හම්බ වෙනවා a particle that is further undivisible. තව දුරටත් බෙදන්න බෑ. That undivisible particle is named as atom. පරමාණුව. පරම අණුව. පරම අණුව. අණුව කියන්නේ අංශුව කියන එක. මේක තව ඩෙෆිනිෂන් එකක් තියෙනවා කෙමිස්ට්‍රි වල. ඒත් සිංහල වැරදි භාවිතයක්. මොලිකියුල් කියලා කියන අණුවට ඒක වෙනම කතාවක්. හරි. පරම අණුව කුඩාම අංශුව. So that's atom. කොහොමද අදත් පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඒකට atom කියලා? Democritus, Greek philosopher, experiment නැතුව හිතින් දැකලා මේ කියන්නේ. Okay. Later, scientists did many experiments to prove this matter consists of particles. That means matter is discontinuous කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්නවා. ඇරිස්ටෝටල්ගේ මතය බිඳ වැටෙනවා. අපි කොහොමද ඇරිස්ටෝටල් මතක තියාගන්නේ පුතා? ටෝටල් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්. ඇරිස් සම්පූර්ණයෙන්ම අරගත්තා මේ කතාව කියන්න ගිහලා අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම. හරි? ඔයාලා පාවිච්චි කරනවනේ එහෙම. ඉතින් එයා සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ අදහස ඇරිස්ටෝටල් කියන්නේ හොඳ විද්‍යාඥයෙක්, හොඳ දාර්ශනිකයෙක්. එයාගේ මතය නැතුව ගියා. නමුත් but according to Sinhala and Buddhism, we cannot use පරමාණුව කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. සිංහලෙන් කෙනෙක් මේ වචනේ දැම්මට සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි පුතා. ඇයි? පරමයි කියලා කියන්නේ ආයෙ දෙයක් තියෙන්න බෑ. පරම සත්‍ය කිව්වොත් ඊට එහා ඇත්තක් තියෙන්න බෑ. But later, scientists discover this atom can be divided further into subatomic particles. එහෙනම් මේකට පරමාණුව කියන්න පුළුවන්ද පුතා? Can you tell that පරමාණුව? No. තේරෙනවද? භාෂාව වැරදියට යොදපුවාම වෙන වැරද්ද අවබෝධයකින් තොරව දාපුවාම ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අභිධර්මය කියලා දෙයක් අහලා තියෙනවද පුතාලා? මම දන්නේ මෙතන ක්‍රිස්ටියන්, අපේ කතෝලික දරුවෝ, ඉස්ලාම් දරුවෝ ඉන්නවා. අද ඒගොල්ලන්ගේ ෆෙස්ටිවල් එකක්. හරි. ඊයේ මම විශ් කරද්දී මම හිතන්නේ මට ටිකක් ලේට් වුණා. සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා ඒ වගේ දවසකට. මට sorry for that. I think මේ බුද්දිසම් කියන්නේ රිලිජන් එකක් නෙමෙයි, මම කියන එක සයන්ස් එකක්. පොතේ මේක තියෙනවා අභිධම්ම කියන කොටසේ. දෙයක් පරම නම් බෙදාගෙන යනකොට එතනින් එහාට දෙයක් තියෙන්න බෑ. ඒ තමයි පරම. හැබැයි මේක පෙන් කියලා කිව්වොත් පුතා මේක ඩිවයිඩ් කළොත් මේක මේ බුද්දිසම් වල තියෙන දෙයක්. මේ ප්ලාස්ටික් වෙන් කරනවා. Plastic atoms. And inside that ink particles you separate. ගොඩවල් කිහිපයකට ගහනවා. Plastic, ink and so only those things here, no? And this filter, sponge. මේවා ටික වෙන් කළාන් පස්සේ පුතා මෙතන තව දුරටත් පෙන් එකක් තියනවද? Is there a pen hereafter? No. එනම් පෑන කියන්නේ ඇත්තක් නෙමෙයි, මායාවක්. That's illusion. If you divide this into particles, no pen. මොනවා හරි දෙයක් බෙදාගෙන යනකොට මුල් ස්වභාවය නැතුව යනවනම්, අපි කලින් ඇත්තයි කියලා දැකපු දේ විකෘති වෙනවා නම් ඒක පරම සත්‍යයක් නෙමෙයි. ඒකට කියනවා පරමාර්ථයක් නෙමෙයි. ඒකට කියනවා මොකද පුතා? හීන වූ අර්ථයක්, හීනාර්ථයක් කියලා. Think that. Okay? So that's in Buddhism. Abhidhamma. Okay. Now you understood. පුතාලට දැන් හොඳටම තේරුණා මොකද්ද මේ discontinuous nature කියන්නේ කියලා. සරලව කිව්වොත් simply matter is made up of particles. Further divisible particles වලින් හැදිලා තියෙනවා කියන එක.
ඔය particles අතර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පුතේ හිස් අවකාශ මේ බලන්න. Atoms සකස් වුණාම when atoms are arranged, okay, that's solid matter. I'll zoom it. Look at this. If these are the atoms, you can see considerable amount of space. Actually මේ atom කියන එක ඇතුළෙත් පුතා subatomic particle nucleus තියෙනවා, මේ electrons තියෙන මේ කොටස හරිම හිස්. That's empty. මේ ඇතුළෙන් rays වලට යන්න පුළුවන්, particles වලට මේ හරහා යන්න පුළුවන්. ඔය අපි මේ matter කියලා හිතාන හිටියට මේක නිකන් discontinuous නෙමෙයි, මේක continuous වගේ. අපිට පේනවා, අපි ඇහැ රැවටෙනවා. අපිට පේන්නේ නැහැ ඒක. මේක particles වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. This is made up of particles. පුතා මේක සිදුරු පේන්න තියනවද? මේක සිදුරු නැහැ. නමුත් but in the atomic scale, පරමාණුක මට්ටමේදී, in atomic scale, the considerable amount of free space, his අවකාශ තියෙන්නේ. His, there's a plenty of space inside this matter. Matter එක ඇතුලේ හුඟක් තියෙන හිස් අවකාශ. තේරුණා නේද? හරියට මේ වගේ පුතා මේ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ හතරස් කොටු එකතු කරලා වෙසක් කාලෙට හදනවා නේද දෙයක්. මොකද්ද පුතේ හදන්නේ? Vesak lantern. වෙසක් lanterns. අට පට්ටම නේද? Okay, so that's that. අපි මේක සවුකල අයින් කළොත්, අපි මෙහෙම සම්බන්ධ කළොත් objects, actually free space can be seen. So likewise these atoms, in between these atoms, so there's chemical attractions, electrostatic attractions, ස්ථිතික විද්‍යුත් ආකර්ෂණ වලින් යාවෙලා තියෙන්නේ හරියට මේ අටපාටම කම්බි වලින් බැඳා වගේ. ඇතුලේ තියෙන්නේ හිස් අවකාශ. මේක ඇරිස්ටෝටල් දැක්කා නෑ? ඇරිස්ටෝටල් දැක්කේ නෑ. කවුද දැක්කේ? ඩිමොක්‍රිටස්. එතකොට so then without huge experiments, but with the modern facilities and technology, scientists have proved it. Okay, now let's take down what's known to be the discontinuous nature of the matter. Okay, take down. This concept, මෙම concept එක, සංකල්පය, right? This concept of discontinuous nature of the matter, this concept of discontinuous nature of the matter, was put forwarded. ඉදිරිපත් කරනවා ගැන හැර දක්වන put forward. put කියන වචනේ past participle එකක් නෑ. put, cut නේද? දන්නවනේ. This concept of discontinuous nature of the matter was put forward. Put forward by the Greek philosopher Democritus. By the Greek philosopher Democritus. Greek දාර්ශනිකයෙක්. ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න. That's Greek philosopher Democritus.
Democritus. Okay. වර්ෂය ගත්තොත් Jesus Christ. Jesus වහන්සේ ඉපදෙන්න අවුරුදු දල වශයෙන් ගත්තොත් මේ 460යි 370යි මැද අපි ගමු. So that's 400. 400 BC. Okay, so that's ගාක් ඇත. යේසුස් වහන්සේ ගත්තොත් දැන් 2020 කියලා ගමු. Okay. අප ක්‍රිස්තුවස් සහ බුද්ධ වර්ෂ අතර වෙනස තියෙනවා 500 විතර නේද? Okay, 500. Yes, that's more closer to the era of the Buddhism dominating era in India. Okay. සාමාන්‍යයෙන් ඒක පාඩමට අදාළ නැහැ. බුදුන් වහන්සේගේ පිරිනිවනින් අවුරුදු 500කට විතර පස්සේ තමයි ජේසුතුමා උපත ලබන්නේ. එතකොට ඒ සීමාවේ අවුරුදු 400කට විතර කලින් කියන්නේ so that theory dominating era බුද්දිස්ලා ඒ දියුණු යුගයක්. එතකොට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ මැටීරියල් හොයයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මයින්ඩ් පවර් තමයි මාස්ටර් කළේ. හරි ඒකයි ඔය මේ modern discoveries මෙවට Indiansලා එනවා අඩු ඒකයි. Okay. This concept of discontinuous nature of the matter was put forward by the Greek philosopher Democritus. මේකට විරුද්ධ මතයක්. Okay. Continuous nature of the matter. Continuous nature of the matter was introduced by the Greek philosopher, yet Greek darshanikek, by the Greek philosopher Aristotle. එයා ක්‍රිස්තුපූර්ව 300 විතර මට දැන් කියන්න පුතාලගේ දැනුමෙන් කවුද ඉස්සරලාම අයිඩියා එක ඉදිරිපත් කළේ ඩිමොක්‍රිටස්ද ඇරිස්ටෝටල්ද? What's that? Aristotle. එහෙම තමයි හිතන්නේ. පුතේ මේ අනිත් පැත්තට යන්නේ හොඳද? වෙන යේසුස් වහන්සේ උපත ලබනවා. හරිද? ඒට අවුරුදු 400කට පෙර කවුද? ඩිමොක්‍රිටස්. අවුරුදු 300කට පෙර ඒ කියන්නේ ඩිමොක්‍රිටස්ටත් අවුරුදු 100කට පස්සේ තමයි ඇරිස්ටෝටල් අයියා කෙනෙක්ද මල්ලි කෙනෙක්ද පුතෙක්ද දුවෙක්ද අපේ ඩිමොක්‍රිටස් එක්ක බැලුවොත් දැන් ඔයාලට අවුරුදු 100කට පස්සේ ඉපදෙන කෙනා කවුද? ඔව් මොනුබුරෙක් නේද? මොනුබුරෙක්. අපේ තාත්තට වඩා අවුරුදු 100කට පස්සේ නෙමෙයිනේ මම ඉපදෙන්නේ. නේ? එතකොට මේ මොනුබුරෙක් විතර. මොනුබුරෙක් ඇවිල්ලා කියනවා 100 කියප එක වැරදි කියලා. එදා ඉඳන් එහෙනම් තරුණ පරම්පරාවේ ගොංකම් තිබිලා තියෙනව නේද පුතේ? ඈ මෝඩ ගොංකම් තරුණ පරම්පරාවේ තිබිලා තියෙනවා. අදත් එහෙමනේ. සින්දුවක් ගත්තත්
බලන්නකෝ ඒ දාන ස්ටේටස් විල්ලෙජ්ජ හැබෑ නේද? මම දකිනවා මේ 8 වසරේ පුතාලා දානවා අර තරුණ අර යන්නේ අර ජරා නාට්‍යයක් මොකද සංගීතෙද මොකද්ද ලබ්බක් කියන්නේ තව එක කිව්ව මට දැන් මේ දවස්වල අර වහිනේ හින්දා ක්ලාස් නැහනේ ඒකට අපේ චුට්ටක් ගොරවද්දි අපේ තාත්තා ටෙලිවිෂන් එක දානවා දැනුත් දාලා තියෙන. ඉතින් මටත් ඇහෙනවා මල විකාරනේ නේද? වටින නිසා නැත්තම් ටෙලිවිෂන් එක උසලා ගැහියයි. ළමයින්ගේ මනස පුදුම විදියට විකෘති වෙනවා. මම අහගෙන සංගීත ඩ්‍රාමා එකේ. ඔන්න බලන්න. අම්මා තාත්තා එහෙම බලනවා නම් කියලා දෙන්න. ඒ අක්කා බලනවා නම් විරුද්ධ වෙන්න ඒකට. හොඳ කෙනෙක් බිහි වෙන්න ඒකේ. කියනවා ජීප් එකකින් ආපු බොයි කෙනෙක් ඒ රංගපානවා. ඉතින් ඒ සමාජ චූටි උන් ඕක බලනකොට එයාලගේ ඔළුවට යන දෙයක් මේක කියනවා. ගෑන් ළමයිට කියනවා අයියෝ ඔයාලා ගෙදර ඉන්නේ මේ 4 පොයිට සිල් ගන්න කට්ටියනේ. ඔයාලා දන්නේ නැහනේ ජීවිතේ විඳින්න ජීවිතේ සැප විඳින්න ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහනේ. කියනවා මේ 4 පොයිට සිල් ගන්න සිල්වත් පිරිසව බොහෝම පහත් කරලා කතා කරන තැනක්. ඒ චරිතයට කැමති මිනිස්සු ළමයිනුත් ඒ වගේ වෙනවා. තේරුණානේ? so bad. නරක ආදර්ශ ගොඩක් තියෙනවා. කවුද බලලා තියෙන්නේ හෝගාන පොකුණ? හෝගාන පොකුණ හදන්නේ මං සේව් කරගත්තේ ඩිරෙක්ටර් නරකම මිනිස්සෙක්. මොකද්ද කියන්නේ? බෞද්ධ සංකල්ප සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද හෝගාන පොකුණ එක දරුවෙක් කියනවා මම චූටි කෙනෙක් මං කොහොමද මෙච්චර දේවල් දැනගන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දැනන් හිටියේ මේ පොළවේ වැලි මෙච්චරක් තියෙනවා නම් මේ නියපොත්තට ගත්ත චුට්ටක් තරම් දෙයක්ලු දැනන් හිටියේ ධර්ම විකෘතියක් නේද පුතාලා කොහොමද අහලා තියෙන්නේ දහම් පාසලේක මට සමා වෙන්න මම මේ විනාඩියක් ගන්නවට මේ පාඩමෙන් පිට මතක් වෙච්ච වෙලේ මේක නිවැරදි කරන්න ඕනේ අපේ ඉස්ලාම් දරුවොත් ඉන්නවා මේ පන්ති නම් හින්දු දරුවෝ නෑ හරි කැතලික් දරුවෝ ඇති පුතාලා කොහොමද අහලා තියෙන්නේ මේ ඔය පොළවේ වැලි කතාවයි මුළු වනාන්තරයේම තියෙන කොළ ප්‍රමාණය සහ අතට ගත්ත කොළ ප්‍රමාණය මෙච්චරයි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ එක තැනක දේශනා කරනවා ප්‍රකාශයක් කරනවා මොකද්ද මේ ලෝකේ මා දන්නා සත්‍ය මේ පොළවේ වැලි තරම් ඒ වුණාට මං ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ මේ නියපොත්තට ගත්තු වැලි වගේ චූටි ප්‍රමාණයක්. තව දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මම ඔයාලට නොකියුව කියන එක තමයි කියන්නේ. හෝගානප්පුකුණේ අධ්‍යක්ෂකවරයා මේක වෙනස් කරනවා කොහොමද? බුදුහාමුදුරුවෝ දැනන් හිටියේ බොහොම චුට්ටයි. හරි? අන්න ඒ වගේ මේක හරි පහත් කර මේ ෆිල්ම් එක කී දෙනෙක් බැලුවද? දකින චූටි ළමයි හිතාගන්නෙත් කොහොමද? බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නේ චුට්ටයි කියලා. මොනතරම් හානියක්ද කරන්නේ මේ ෆිල්ම් හදන මෝඩයෝ? ඒත් අපේ පාලකයෝ ඕකේ රංගපාපු අර මේ ළඟදී මිය ගිය ජයලත් කවුද මනෝරත්න ඒ නාට්‍ය ශිල්පියා ඕක දන්නේ නැද්ද? මේ මිනිස්සයා දහම් පාසල් ගිහින් නැද්ද? ඇයි මේවට විරුද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ? විරුද්ධ වුණොත් පුතා චරිතේ නැතුව යනවා, රස්සාව නැතුව යනවා. රුපියල් 7 වලට සත්‍ය යටපත් වෙච්ච යුගයක් මේ. ඒ වගේ යුගයක ඩෙමොක්‍රිටස්ගේ මතය නම් ඉදිරිපත් වුණා පසු කාලිනව ආපු මෝඩ ඇරිස්ටෝටල්. එහෙම කියන්නත් හොඳ නෑ. යත් හුඟක් දේවල් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නූතන පරම්පරාවට බැරි වුණා මේ සත්‍ය වහන්න. Okay. I think you learned much. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තියෙන හුඟක් දේවල් එකෙන්. පුතේ මේ තමයි මගේ ක්‍රමේ. සමහර අය කැමති නෑ. හුඟක් අය රණ්ඩු වෙලත් ගිහින් තියෙනවා මම මේ සයන්ස් වලට අමතරව වෙන දේවල් කියනවා කියලා. කවුරු කිව්වත් මෙහෙම තමයි උගන්වන්නේ. තේරුණා නේද? So I think some of you like that. 1 or 2 දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් ඉවත් වෙනවා. මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. සමහර අය grade 6 7 වල මේ අපි ආවේ මේ ඩුබයි අපි ආවේ සෞදි අරාබිය වල ඉඳලා මේ අපේ පුතා ඉපදුනේ. මෙයාට ඉංග්‍රීසි බෑ. හිනා යනවනේ නේද? ඒකින ස්ට්‍රෙස් මෙයාට ඉංග්‍රීසි විතරයි පුළුවන් සිංහල බෑ. සිංහලෙන් කතා කරන්න එපා සර් කියලා කියනවා. එතකොට රණ්ඩු වෙලා යනවා. සිංහලෙන් කතා කරන්න ඕන හේතුව
11 යනකම් සමහර ළමයින්ට ඉංග්ලිෂ් හරියට බෑ. සිංහල භාවිතා කරලා තමයි කියලා දෙන්න වෙන්නේ. Okay, let's move. හරි. ඔන්න අපි discontinuous nature define කරන්න යනවා. We are going to define the discontinuous nature of the matter. So you have to keep that in your mind with understanding. Okay? So without mastering that, no need to cram. If you cram it, so that's just cheated by yourself. අවබෝධයකින් තොරව වචන පේලියක් මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරගන්නවා නම් ටික කාලයකදී වචන මාරු වෙලා අමුතු තේරුමක් හැදෙයි. කටපාඩම් කරනවා කියන්නේ ඔබවම රවට්ට ගත්තා වගේ වැඩක්. Okay. Okay, let's write the definition. අපි කියන්න ඕනේ matter හැදිලා තියෙන්නේ particles වලින්. සැලකිය යුතු හිස් අවකාශ particle අතර තියෙනවා කියන එක තමයි discontinuous nature. Okay. Discontinuous nature of the matter is, right? Discontinuous nature of the matter is, discontinuous nature of the matter is කියලා, that. Use the relative pronoun that. That වලින් සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ වාක්‍ය කියනවා ලියන්න එපා. Matter exists as a collection of particles. Oh, matter is made up of collection of particles. අපි එහෙම ගමු. Matter හැදිලා තියෙනවා. Matter is made up of particles එකතු වෙලා. Collection of particles. හැබැයි අවකාශ සහිතව particles සහිතව with spaces among them. දැන් මේ කැමරා on off කරගෙන කිහිප දෙනෙක් හොරාට ලියනවා මේක. විනාසයි. හරි? වාක්‍ය තාම හදලා නැහැ. හරි? So discontinuous nature of the matter is it කියලා ගත්තොත් එය තමයි discontinuous nature of the matter. So what this it? It is this. Matter is made up of collection of particles with spaces among them. එකිනෙක සමග ඉඩක් හිස් අවකාශ සහිතව particles එක්වීමෙන් තමයි matter හැදිලා තියෙන්නේ. Solids, liquids, gases, matters හැදිලා තියෙන්නේ particles එකතු වෙලා. So matter is made up of small particles gathered or collected together but with spaces. අවකාශ තියෙනවා ඉඩ. Matter is made up of collection of particles with spaces among them. ඒව අතර අවකාශ සහිතව අංශුන් එකතු වීමෙන් matter සෑදී ඇති බව is that. Discontinuous nature of the matter is that the matter is made up of collection of particles with spaces among them. That's the definition. Okay, right. Discontinuous nature of the matter is that the matter is made up of collection of particles with spaces among them. පොතේ 100 වතාවක් කිව්වත් කමක් නැහැ අවබෝධයෙන්. හරි? 10 වතාවක් කිව්වත් වැඩක් නැහැ වචනවල තේරුමක් නොදැන.
Okay, I think you have taken down. Look. Then ඔන්න මට solid liquid gases ගැන කියන්න පුළුවන්. May I erase this? මොකන්නද? Discontinuous nature of the matter is that the matter made up of collection of particles with the spaces among them. අපි බලමු. ඔන්න අහන කෙනා අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? අයින් කරනවා හොඳේ. කාටද දෙන්නේ chance එක? බලාගෙන කියන්න කමක් නැහැ. Yes, I like to give this chance to Osuki. Pata, what is known to be the discontinuous nature of the matter? පදාර්ථයේ අසන්තතික ස්වභාවය යනු කුමක්ද? Osuki. ඩොක්ටර් කෙනෙකුට ගැලපෙන නමක් නේ. ඔසු ඖෂධ Osuki. Yes, Dr. Osuki is afraid of answering. What does it mean by the discontinuous nature of the matter? Maybe signal problem. Mic එක on කරනවා ඇති ටිකක් වෙලා යනවා on කරන්න. ඊට කලින් තව පාරක් touch කරනවා ඇති. එතකොට off වෙනවා. Okay, so Setomi. What's the discontinuous nature of the matter? Okay, define. Discontinuous nature of the matter is that the matter is made up of collections of particles with spaces among them. පුතා school book එකේ text book එකේ තියෙන විදිහට කියන්න බලන්න. Okay. Anyone with the textbook? Isuri? Okay, okay, tell. Bhushana, Kian. The status matter exists as a collection of particles with spaces among them is known as discontinuous nature. Good. Okay, Bhushana, the status matter. Okay, the status matter exists as a collection of particles because matter is with particulate nature become victorious that debate එකක් ගැන කියනවා මේ පොතේ මොකද්ද Aristotle and Democritus debate විවාදයක් තිබුණා හරි ඒකෙන් ජය ගන්නවා modern scientists like මේකේ confirm කරනවා Democritus ගේ මතය that means particulate nature the matter is made up of particles the status of matter exists as a collection of particles with a space among them is known as a discontinuous nature. එහෙනම් පුතා discontinuous nature කියන්නේ particles collect වෙලා හැදිලා තියෙන කතාව සහ ඒ අතර spaces තියෙනවා කියන එක. මේ key terms දෙක particles space කියන වචන දෙක ලස්සනට ගැලපෙන්න ලියලා තිබ්බොත් ඒ දරුවට ලකුණු හිමි විය යුතුයි. මේ වචන දෙක මේ key terms මේ පිළිතුරේ තිබිය යුතු අනිවාර්ය පද දෙක අතර පුරවන අනිත් දේවල් අවබෝධය ඇතුව ලියන්න ඕන. Matter consists of particles with space among them. ඉවරයි ලකුණු දෙන්න ඕන. කොහොමද කිව්වේ? Matter consists of particles with spaces among them. Matter එක හැදිලා තියෙන particle වලින් with spaces among them. Particles අතර අවකාශ සහිතව particles වලින් matter එක ගොඩනැගී ඇත. ඒත් ලකුණු දිය යුතුයි. What's the discontinuous nature of the matter? Discontinuous nature of the matter is
that the matter has been created with particles with spaces among them. ඕන විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ පිළිතුරට අනුව the discontinuous nature of the matter is that the matter is created, matter is formed with particles. Matter is created with particles and the spaces among them. එකිනෙක අතර අවකාශ සහිතව particles වලින් matter එක නිර්මාණය වී ඇති බවට කියනවා discontinuous nature of the matter කියලා. තේරුණේ පුතේ? If you know the idea, there are thousands of ways to tell this idea. දන්නවා නම් අවබෝධ වෙලා නම් if you have mastered this, මේක master කරලා නම් ඔයාලට මේ පොතේ තියෙන එකම පාඩම් කරන්න ඕනේ. අර 11 වසරේ නිව්ටන්ගේ නියම වරද්දලා තියෙන 11 වසරේ පොතේ 11 වසරේ පොතේ වැරදිමයි තියෙන්නේ හුඟක්. වැරදි. කවුද කියන්නේ? මම කියන්නේ. මේක YouTube එකේ දානවා. මං කියන්නේ බොරු නම් මට විරුද්ධව නඩුවක් දාන්න පුළුවන් නේ. වැරදි. විද්‍යාත්මක නියමයක් වෙනස් කරන්න බෑ. නිව්ටන්ගේ නියම කොහොමත් වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරලා කවුද? අපේ රටේ පොත් හදපු විද්‍යාඥයෝ වගේක්. හරි? ඉතින් මේවා මේ ලොකු වැරදි. ඒවා නිවැරදි කරගෙන යන්නේ. සමහර ලාවට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩම කලින් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට අවශ්‍ය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ගැන උගන්වන්න තියෙන ඊට පස්සේ. අපි මොකද කරන්නේ? අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කලින් උගන්වලා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් තව වෙලා උගන්වනවා. දැන් ෂෝක් වැඩක් කරලා වාර දෙකක පාඩම් දෙක තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද පුතේ මේක කරන්නේ? ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටර් උගන්වන්න කලින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ගැන එතනම චුට්ටක් කියලා දීලා කාලයක් හුඟක් නාස්ති වෙනවා. අතුරු එක පන්ති දාලා එන්න යුද්ධයක් කරලා තමයි උගන්වන්නේ. තේරුණා නේද? මේ අවබෝධය නැති මිනිස්සු හදිස්සියට එක එක amendments සංශෝධන කරන්න ගියාපුවම අහිංසක ළමයි අවංකවම උගන්වන ගුරුවරු දෙමව්පියෝ සියලුම දෙනා පසුතාවයට පත් වෙනවා. හරි? Okay, that's up to them. ඒක යාලටනේ අපි ඉගෙන ගමු හොඳට. Good. එහෙනම් පුතාලා පාඩම් කරගන්න එක. ඔන්න මගේ වැඩේ හරි. දැන් මට කියා ගන්න ඕන වෙච්ච දෙයක් මේ පටන් ගද්දිම පාඩම කියා ගන්න බැරුව ගියා. මෙන්න මේ discontinuous කතාව පුතාලා දන්නේ නැති නිසා. Now you know that, now I can tell it. Look at this. So that's, we have to write a point. Okay, first take it down. Matter exists. Matter exists in three physical states. Matter exists in three physical states depending on. Matter exists in three physical states depending on mata padanam, depending on based on mata padanam, depending on the way of arrangement. Sakas viyati akarya, depending on the way of arrangement, depending on the way of arrangement of particles, depending on the way of arrangement of particles in it. Matter කියන එක පවතිනවලු භෞතික අවස්ථා තුනක. මොනවා මත පදනම් වෙලාද? particles arrange වෙලා තියෙන විදිහ අනුව, based on the way of the arrangement of particles in the matter. කවුරු හරි මොනවද කිව්වද? සර් මට ලියා ගන්න බැරුණා රිපීට් කරන්න සෙන්ටෙන්ස් එක. කියන්නෙම නැහැ. සිහියෙන් ඉන්න ඕන ළමයි. හරි? Okay, look at this. In solid state, මේ බලන්න. Particles are tightly arranged.
පුතේ චූටි particles අඳින්න එපා අවුරුද්දක් අඳින්න වෙයි මේක. හරි? මෙහෙම ළඟට tightly jam pack වෙලා තිබ්බොත් මේ කවුද? Solid state. That's solid state. Solid state. With more space. Liquid state. Gaseous. Gaseous state. Okay, look at this. Solid state, liquid state, gaseous state. So particles space is more than the solid state. හරි? මෙතනදී particles arrange වෙලා තියෙනවා. solid state එකේදී particles වලට move වෙන්න බෑ. හරියට ඔයගොල්ලෝ school bus එකේ යනවා වගේ jam packed. හරි? ඕන්නම් යන්න බෑ. හෙලවෙන්න පුළුවන්. හරි? අර belly dance කරන්න පුළුවන්. හරි? But in liquid state, particles can move here and there. යන්න පුළුවන්. හරි? යන්න පුළුවන්. Gas state, very high speed particles. හරියට නිකන් දැන් වෙසක් දවස්නේ ඉන්නේ. ඔය යාළු කිහිප දෙනෙක් ඉන්න වෙලාවක නේ අන්න අර ජොන්සන් එකේ අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් දෙනවා ගිහින් බලනවලු කිව්වොත් එයා යන්නේ මොන වේගෙද? light speed. මේ air particles are moving with the speed of light. එන්න වේගෙන් යනවා. ආලෝකයේ වේගයට ආසන්නයි. මාර වේගකින් යන්නේ. Okay. So that space is high and speed of the particles also high. So liquid state particles වලට ගලාගෙන යන්න පුළුවන් ද්‍රවනේ. Solid ගලාගෙන යන්න නම් එනර්ජි දෙන්න වෙනවා. එනර්ජි දුන්නාම මේගොල්ලෝ ඔසිලේට් වෙලා මොකද වෙන්නේ? එක අවස්ථාවකදී ඔසිලේෂන් පවර් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට liquefy වෙලා ගලාගෙන යනවා. So that's something associated with the matter exists in three physical states based on the arrangement of particles in that. I think particulate nature එක ඒ කියන්නේ discontinuous nature එක දන්න හින්දා මේක අපිට මේක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ යට ඉගෙන ගන්න. හරි? අපි පස්සේ ඉගෙන ගමු. දැනට introduction එක. Okay, take it down. අදගන්න. මේ වෙනකොටත් පුතාලා කිහිප දෙනෙක් ඇඳගෙන හරි පුතාලට මේ දක්වා උගන්වපුවා තේරුණාද? Can you understand what I explained so far? If it is okay, yes, okay. හරි percentage එකක් විදිහට කියමු සර් මට 100%ක් තේරුණා සර් මට 150ක් තේරුණා සර් මට 180ක් තේරුණා තව 120ක් තේරෙන්නේ එන එකත් අහන්න ඕන. හරි බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ percentage එක. Okay, let's see. Percentage එක දාන්න 100න්. Denuri 100%. Nice. Okay. CNC guy. හැබැයි පුතේ අපේ පන්තිවල ස්වභාවය අද දවසේ 100%ක් මතකයි. මෙතනින් ළමයෙක් යන්නේ ඔක්කොම තේරිලා ඊළඟ සතියේ තමයි වැඩි තියෙන්නේ. මම දැන් මේ messages ඔක්කොම save වෙනවනේ මගේ computer එකේ. මම බලන්නම් ඊළඟ සතියේ භූෂණ 99%. What is the 1% you could not understand? භූෂණට තේරුන්නේ නැති 100ට එක මොකද්ද? What's that පුතා?
also mm, mass contains mask mass amount of substances. amount of substance එතන තමයි අහන්න තිබ්බේ උන්නේ amount of substances කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ particles ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ග්‍රෑම් ගණන මොකද වෙන්නේ උදාහරණයක් හිතමු අපි මේ කාබන් වලින් හැදිලා තින්නේ එහෙනම් පුතේ මේ තියෙන්නේ carbon atoms මොකද්ද particle එක carbon atoms carbon atom ගාන වැඩි වෙනකොට ග්‍රෑම් වගේ මොකද වෙන්නේ මේ වගේ හිතන්න දැන් ග්‍රෑම් තියෙන්නේ 1යි කියලා මේ වගේ දෙගුණයක් particles આવොත් amount of particles 2 times එහෙනම් මෙතන කීයද ඉන්න ඕනේ 2 gram then තේරුණාද now can you understand mass means amount of particles අපිට grade 10 වලදී හම්බ වෙනවා amount of particle මනින හොඳ unit එකක් ඒ තමයි moles mole concept මගේ YouTube channel එකේ mole concept කියලා පාඩම් ඇති another thing මම ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ අවස්ථාවක් දෙනවා I'll give you a free chance මේ සතියේ තියෙන 10 වසරේ පන්තියට නොමිලේ සහභාගී වෙලා බලන්න අලුතෙන් ආපු 10 වසර ළමෙක් වගේ හැංගිලා ඉඳලා බලන ඉන්න ප්‍රශ්නෙකුත් අහන්න ප්‍රශ්න නැහැ කවුරුත් දන්නේ කවුද කියලා හරි I want you to tell this much of things we have to learn මේ 8 වසර වගේ නෙමෙයි 10 වසරේ මාක දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න කියලා දැනගත්තාම හොඳ ඉලක්කයක් ඇති වෙනවා good method I followed මම පාවිච්චි කරලා තියෙන හොඳ ක්‍රමයක් ඔය පන්තියේ වාඩිලා ඉන්න අවසර දෙනවා ටිකක් ඔය දක්ෂ ළමයින්ට කැමැත්තෙන් හැබැයි බල කරන්නේ 10 වසරේ පන්තියට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්න දෙනවා. ඒක බොහොම සාර්ථක ක්‍රමයක්. සමහර වෙලාව දැන් මේ අවුරුද්දේ මෙඩිකල් කොලෙජ් ගිය පුතෙක් හිටියා. එයාට මේ මගේ උදේ තිබ්බ පන්තියේ ඉඳලා හවස ගණන් පන්තියට වෙනකන් අතරමැද පන්තියක් නැහැ. ගෙදර යන්නත් බෑ. ඒ පුතා කරන්නේ ඉඳගෙන ඉන්න එක. පොතක් කියවනවා නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් කම්මැලි මම එයාව මගේ පන්තියට ගන්නවා grade 10 class එකට so this time a medical student A level හරි ඉස්සරලාම result එක කිව්වෙත් මට ඒකේ හොඳ දේවල් තියෙනවා do you like to come පුතාලා කැමතිද ඉන්න 10 වසරේ පන්තියට එනවා කියන්නේ ඉතින් ගෙදරම තමයි ඉන්නේ නේද මැෂින් එක on කරන් බලන් ඉන්නවා okay මම link එක දාන්නම් හරි okay good බොහෝ විට පාන්දර 5ට උදේ 5ට තියෙන්නේ ඔයාලා නැගිටිද නම් කියන්න බෑ ඉතින් එන අය Can we come? yes so you have to come you can come so that's මම schedule කරලා තියෙන එක I have scheduled that may be Monday I think Monday morning 5 so I'll send you the link to the group then you can come okay so good හුඟක් අයට තේරලා තියෙනවා ඔන්න දැන් තේරිච්ච අයගේ මේ හොරු ටිකක් ඉන්නවා 100% තේරිච්ච අය කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා 99 එක්කෙනයි මේ කියන මෙලෝ දෙයක් කමකට ගන්න නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා ඔන්න මම දැන් චෙක් කරලා බයින්ඩයි යන්නේ කියද්දි මේ කෙනෙක් දැම්ම 100යි කියලා බය වුණාද ඉන්න මම නම් ටික හොයාගන්න විනාඩියක් දෙනවා තව chance එක හරි කම්මැලියන්ට බලමු මගේ මේ robotics කරන පුතාලා ඉන්නවා මේ ඒගොල්ලන්ට කියලා robotic arm එකක් motor drivers දාලා හදලා දෙන්නයි මම මේ හිතන් ඉන්නේ parents-ලට මගේ පන්ති එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ robot gadget එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන USB වලින් phone එකට connect කරලා තමයි පන්තියට එන්න ඕනේ. මොකද්ද? robotic arm එකට දෙන්නේ. වේවැලක්. හරි? මෙහෙ ඉඳන් button එක press කරද්දි එකක් වදින්න ඔය පැත්තෙන්. හොඳයි නේද? Okay, who are the students follow robotics? බලන්න robotics කරන පුතාලා ආර කියලා message කරන්න. Robotics. I like them. එක්කෙනෙක්වත් නැද්ද? කවුද පුතාලා ඉගෙන ගන්න කැමතිද robotics?
මම මගේ ගෝලෙක් සෙට් කරන්නම් ලංකාවෙම අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙන්ඩ රොබෝට්ලා හදපු අය එන්නේ මේ කුලියපිටිය සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් ඉන්නේ. කුරුණෑගල කුලියපිටිය සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ්. හරි. පුතාලා I like කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න මට WhatsApp. I like robotics කියලා දාන්න මම පුතාලව යොමු කරන්නම් ඒ පන්තියකට. නොමිලේ free of charge. Okay. ඔයාලා කැමති නම් පේමන්ට් එකක් කරන්න අයියලාට ඉගෙන ගන්න අයනේ. පින් සිද්ධ වෙනවා නේද? හරි. Okay good. නැත්තම් ලොකු ගාණක් ගෙවලා ඉගෙන ගන්න වෙන කෝස් එකක්. Nice. Alright, thank you. දැන් පුතාලා නම ටයිප් කරන්න attendance වලට. නවි? First name, second name. While you do that, ඔයාලා එක කරනකම් මම යනවා ඊළඟ කොටසට. Okay. Now experiments to prove that. I remember these experiments when I learned them in A levels. Okay, good. පුතාලා කාලේ අපතේ යවන්න එපා ගේම්ස් ප්ලේ කරලා නිර්මාණයක් කරන්න මොකක් හරි. YouTube වලින් අනවශ්‍ය දේවල් බලන්න එපා. අලුත් නිර්මාණයක් ගැන බලන්න. පුතාලා කවදා හරි දැන් ඔය මේ වෙසක් කාලේටම අර බුදුරැස් වලල්ල කරකවන්න රුපියල් 50යි මෝටර එකක් ගන්නවා කඩින් සල්ලි දීලානේ. අර තියෙන්නේ මෝටර එක. මේ වැඩේ ආයි කරන්න එපා. Don't do this again. මෝටර එකක් ගන්න. කවදාවත් ජාතියක් විදියට දියුණු වෙන්නේ නැහනේ. කවදාවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ හදපු යුනික් රේඩියෝ එක විවෘතාර්ථිකයේ එන කාලේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කියන ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ මේ රටේ හදපු යුනික් රේඩියෝ එක ගන්න ඉන්දියාවේ මිනිස්සු බලන්න හිටියලු. තේරුණාද? ඉන්දියාවේ මිනිස්සු ලොකු ඇන්ටනා දාගෙන පුතා ලංකාවේ රේඩියෝ channel අල්ලන්න ඔට්ටු උනාලු. තේරුණාද? හරි ඉතින් මේ අපි දැන් කොහෙවත් හදපුවා ගන්න. Yes, how to make a DC motor. Search කරන්න YouTube එකේ how to make DC motor. හරි? ඔයාලා හදන වෙසක් කුඩු කරකවන්න කොහෙන්වත් මෝටරයක් ගන්න බලන්න එපා. ඔයාලා මේකක් හදා ගන්නකෝ. කොයිල් වයින්ඩින් කරලා. ගෙදර තියෙන පරණ මෝටර. එතකොට ඕවල තියෙන කොයිල් කම්බි පාවිච්චි කරලා ඔයාලම කරන්න. හරි? So how to make induction motor or brushless motor. How to make brushless motor. හරි? දැන් මේවා හදිස්සි ලියා ගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක බලලා ලියා ගන්න. මේවා YouTube වල සර්ච් කරන්න ගොඩාක් ෆයිල්ස් ඒවා බලන්න නව නිර්මාණ කරන්න. Okay? අලුත් ක්‍රමත් හොයාගන්න. ස්ටෑන්ඩඩ් මෙතඩ් නැතුව ඔයාලගේ ක්‍රමයකුත් හොයාගන්න. So that's the way of development. එහෙම නැතුව මේ රට දියුණු කරන්න බෑ. හුඟක් වෙලාවට අපිට තියෙන බාධාව තමයි මේවා කරන්න මුදල් නැහැ. නමුත් මුදල් එකතු කරන්න පුළුවන්. In my childhood our hobby is this. අපිට කම්පියුටර් තිබ්බෙත් නෑ පුතේ ඒ කාලේ. මේ මොබයිල් ෆෝන්ස් නැහැ. හරිද? ඔය liquid crystal displays LCD display එකක් තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකක් යුනිවර්සිටි එකටම තිබ්බේ කිහිප දෙනෙකුට. මටත් එකක් මගේ ඉංග්ලන්ඩ් වල ඉන්න යාළුවෝ ඇව්වා. මේවා මැජික් ඒ දවස්වල. මොකද ලොකු දේවල් කරන්නත් බෑ net speed නැහැ YouTube හරි slow. යුනිවර්සිටි එකෙන් තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ හරි දැන් ඔයාලට ලොකු chance තියෙනවා ඒව කරන්න. හරි ලොකු නිර්මාණ කරන්න. Good. So follow these things.
Yes, to prove that the discontinuous nature of the solid matter. ඝන අවස්ථාව matter වල තියෙන solid state එක discontinuous කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ matter එයා තියෙනවා අපි අතර. The discontinuous nature of matter can be easily pointed out, can be easily proven. මේ මේ අපේ අවට තියෙන වායුමය අවස්ථාව that can be easily proved. මේක පහසුවෙන්ම ඔප්පු කරන්න පුළුවන් අපිට discontinuous කියලා. මේක continuous නම් පුතා ජෙලි එකක් වගේ තියෙයි වටේ අපිට යන්න බෑ නේ. අපිට යන්න බෑලිනවා. අපි නිකන් ජෙල් එකක හිර වෙලා වගේ තියෙයි. Water, liquid state, if it is continuous, no space, we cannot move that. Right? Solid state, එහෙම පෙන්වන්න අමාරුයි. ඇත්තටම ඔච්චර ඕක තේරුන්නේ නෑනේ ඇරිස්ටෝටල්ට නේද? මැටර් කියන්නේ එයා කියන්නේත් මැටර් එකක්නේ. ඒක කන්ටිනියස් වුණා නම් කොහොමද අපි යන්නේ? කොහොමද මේ මොස්කිටෝස්ලා සත්තු පියාඹන්නේ? ඇරිස්ටෝටල් ඔය කියන තරම් ලොකු බුද්ධිමතෙක්ද? හොඳ ගණිතඥයෙක් නේ. ඒ පැත්ත දුර්වලයි නේ. හරි. Okay. So to prove that the discontinuous nature of the solid matter. So you can take a piece of chalk, hunu kැල්ලක්, piece of chalk. So that's solid state. That's in solid state, no doubt about that. කිසිම සැකයක් නෑ මෙයා solid. So you immerse that, you dip it in colored water. Okay, what you can observe, these color particles start to rise up. It starts to rise up. It rises up. පුතා කවුරුහරි මට කල්පනා කරලා කියන්න. Think and tell me, if there's no space between particles, particles අතර හිස් අවකාශ තිබුණේ නැත්නම් මේ ink particles වලට උඩට යන්න පුළුවන්ද? Can these ink particles move up? Yes, it is impossible. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙනම් solid කියන්නේ continuous nature නේද? Continuous nature එකක් තියෙනවා. Yes, solid matter has a continuous nature. මේකෙන්ම තව එකකුත් ඔප්පු වෙනවා. Another instant can be proved. Not only solid but also liquid also has a particulate nature. මේක පෙන්වන්න ගියේ solid has a particulate nature කියලා. දැන් පේනවා particles විදිහට උඩට යන්න පුළුවන් නම් if that liquid can or liquid particles can move up as particles, it also has a particulate nature. මෙතන මේකත් ඔප්පු වෙලා. හැබැයි ඒක මේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ එහෙම. ඒකත් එහෙම තමයි. So පුතා කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මා තාත්තා gold materials වලට mercury දාන්නේ නැහැ. රසදිය. mercury දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? So here's the gold ring. Gold. Okay, so that's gold ring. මේ රත්රන් වලින් හදපු මුද්දක්. Here's the mercury solution. Not solution, mercury liquid, okay? Very big mistake I made. Mercury, it exists like this. Mercury. What happens? This mercury particles starts to penetrate into gold particles. ලොකු කරලා අඳිමු. ලොකු කරලා අඳිමු එක. What happens? Here's the gold atoms. Gold atoms. Here's the mercury particles. It starts to
penetrate into gold. Gold ඇතුළට mercury රිංගලා it penetrates into gold. What happens to gold? Gold වල තියෙන characteristic luster එක නැතු වෙනවා. ඒක recover කරන්න හම්බෙන්නේ උණු කරලම ගන්න වෙනවා. හරි? වෙන් කරන්න බෑ. ආදරෙන් කතා කරලා එන්න කියන්නේ නේද? mercury එන්න කිව්වට එන්නේ නැහැ. So that's another instance we can prove that solid has a discontinuous nature. Okay. Next. එනම් පුතා අපි මේක මම ඔක්කොම ටික පැහැදිලි කරලා අපි පස්සේ නෝට් එක ගමු. හරි? Yes, so we are going to prove that liquids has a discontinuous nature, so you can practice that at home as well. Discontinuous nature of liquid state. Yes, solid matter. Okay. No matter you have taken down this topic, discontinuous nature of the liquid state. So in that case, how do you prove that? You take a beaker filled with water. Okay. You put a crystal of Condis. Condis crystal එකක් දානවා. Condis. Have you ever seen Condis? අපි බලමු. බලන්න Condis කැටයක් දැකලා තියෙන අය Condis කියන ද්‍රව්‍ය දැකලා තියෙන අය මට C කියලා මෙසේජ් කරන්න. Good. ඔන්න දැකලා නැත්තම් දැකලා තියෙනවා කොන්ඩිස් කියලා දන්නේ නැහැ. පුතාලට තුවාලයක් වුණාම purple color sterilizing agent එකක් දානවා. විස බීජනාශකයක් දානවා දම් පාටයි. දන්නවනේ? Now you know. That's Condis. එයාට chemically කියනවා potassium permanganate. Chemical formula. එයා හැදිලා තියෙන්නේ potassium K M manganese oxygen atoms 4ක් manganese atom එකක් potassium atom එකක් potassium permanganate KMnO4. This color is purple. Manga purple pen එකක් නැහැ. As just as you put that ඔයා shake කරන්නෙත් නැහැ. නිකන් දානවා විතරයි. So gradually you can see the dispersing of this purple color through the liquid. Purple color is spreading. So that's potassium permanganate molecules. So that's invisible, tiny, and these molecules starts to spread. It starts to distribute throughout the solution in this way. So you can prove liquid matter has a discontinuous nature. එයාලා තනි ඒකකයක් වශයෙන් තිබුණා නම් කාටවත් එයා හරහා යන්න දෙන්නේ නැහැ. කොහොම එකට ඉන්නවා. හරි? එන්න බෑ ඇතුළට. So that's but it is continuous. තව දෙයක් ඔප්පු වෙනවා. Another thing is proved here. So that's potassium permanganate. So that's a solid particles තමයි පැතිරුනේ. That means solid state has a discontinuous nature කියලා මෙතනින් පේනවා. අනිත් එක නම් පුතා මේ discontinuous nature of the gaseous state පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්නවනේ ඒක. ඔන්න පන්තියේ මේක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් after the lunch hour. දිවාහාරයෙන් පස්සේ තමයි වෙන්නේ. You feel a bad odor is coming here around. Bad odor. Whose bad odor is that? පොඩි කාලේ කරපු game එක. Bad odor එනවනේ අනේ ගඳයි. Whose smell is that? So likewise you feel that from where the smell
particles are coming from. Okay. When you just open a scent bottle, සුවඳ විලවුන් බෝතලයක් විවෘත කළ සැනින් ඒක ඕපන් කළේ වෙන කොහෙද? සුවඳ එනවා මෙහි. That fragrance particles are moving. Okay. මේ හරිම සරල පාඩමක් මේක. නමුත් මේකේ ලොකු විද්‍යාවක් ඇතුලේ තියෙනවා. දන්නවනේ ඇරිස්ටෝටල්ටත් බැරුව ගියා. නේද? අපි අඳිමුකෝ නදුන්. මේ ඉන්නේ නදුන් පුතා. නදුන්ගේ නහය. ඒ වගේමයි නේ බලන්න. කටකුත් අඳිමුකෝ ඉතින්. so හරි. ලස්සන බොයි කෙනෙක්. okay. so අපි යාට හොරෙන් සෙන් බොටල් එකක් ඕපන් කරමු මේ පැත්තෙන්. look at this. a nice scent bottle. ඒක නම් ladies scent bottle එකක්. එකමක් නේ. ඒක යාට හොඳට දැනෙයි. and this is අපි fragrance vaporize කළොත් නම් අපි පරීක්ෂණයට පටහැනි. ඒකද අපි මේ just open bottle like this. A lid as just as we opened. You can feel it. Nice smell. Okay. So these fragrance particles starts to disperse from high concentrated area to මේ මෙතනට මෙයාගේ නහයට මෙන්න ඕන කියලා එකක් නේ හැමතැනම යනවා හරි. ආයේ මේ fragrance particles පිස්සුවක් නේ නහයක් හොයාගෙන ඉන්න හැමතැනම යනවා ඒක. වෙන තැන් වලටත් යනවා ඒ තැන් වල නහයක් නැහැ ඒකයි දැනෙන්නේ නැත්තේ හරි. Okay good. As just as it stimulate the olfactory nerve. පුතේ olfactory nerve කියලා nerve එකක් තියෙනවා. So that nerve is moving to the brain, then it can be identified. ඒක ඇතුලේ තියෙන biology නේ. So that's the thing that happening here. These fragrance particles are spreading throughout this gaseous environment. That means gaseous state is what? Gaseous state is Discontinuous. discontinuous. Very good. හරි. පුතා ඉතින් මේ දේවල් දැන් අපිට ලියා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ලස්සන ටියුට් එකක් මේකට හදලා තියෙනවා. and I'll send you that. මේක ඔයාලට එවන්න. print out ගන්න ඕනේ නෑ ඔය ටියුට්. අපරාධි. parents ලගේ සල්ලි වියදම් කරන්නත් එපා. printing shops වලට දැන් මේ දවස්වල කොහෙවත් යන්න එපා. cartridge ඉවර නම් printer එකේ ඉව ගන්න යන්නත් එපා. හරි? be safe at home. ඒකත් කියන්න මෙතනට ආපේක හොඳයි. Japanese scientists ඒගොල්ලෝගේ high speed camera, high sensitive camera use කරලා practice කරලා තියෙනවා. When you sneeze, what happens? That droplets, larger droplets are dropped down, so they come to the ground. ඒවා පෑගිලා ගේ ඇතුළට අරන් આવුත් නම් virus එකේ. And these micro droplets, they are like micro droplets. ඇයට පේන්නෙත් නැහැ හුඟක්. They remains in atmosphere. Specialty is if you observe these micro droplets, it contains main micro droplet එකක්. It contains more than at least sometimes there may be thousands of viruses that yes, some viruses exist that. So that's COVID-19. So that may be there. පුතේ ඔය වගේ රෝගියෙක් මාස්ක් එකක් තිබුණත් නැතත් මේ මාස්ක් එක වලින් එළියට එනවානේ මයික්‍රෝ ඩ්‍රොප්ලට්ස් එනවා. මේ කෙනෙක් ගිය පස්සේ පිටිපස්සෙන් අපි ගියත් there's a big chance to be infected. අපිට මේ රෝගය ආසාදනය වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. තේරෙනවද? මේකෙන් මේක මේ සැහැල්ලුවෙන් ගන්න එපා. ඔයාලා නම් සැහැල්ලුවට. නමුත් මේ ගම් වල ඉන්න මිනිස්සු මාස්ක් එක දාන්නේ කටට විතරයි. ඒක නහයට විතරයි කට ඇගිලා. එක්ක බෙල්ලට දාන්නේ. ඩබල් මාස්ක් යූස් කරන්න. අර පටි දෙක තියලා බඳින එක හරි හොඳට කට තද වෙන්න දාලා අනිත් මාස්ක් එක උඩින් දාන්න.
bearing හරි මේක spread වෙනවා දැන්. So I'm inside this room most of the time. ඔයාලගේ මේ පන්ති වුණාට මගේ වැඩ ඉවර වෙන්නේ නැහැ පුතා. මේක කන්වර්ට් කරලා YouTube දාන්න ඕනේ. සමහර දවස්වලට පන්ති 3ක් එක දිගට. You know that. මම පැය 6ක් හිටගෙන ඉඳලා තව පැය 4ක් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. මට නම් එළියට යන්න කොච්චර ආස වුණත් no chance to that. ඒක හොඳයි නේද? වාසනාව නේද? හරි එහෙනම් පුතා මම මෙතනින් ක්ලාස් එක නවත්තනවා. I stop the class here. මම හිතන්නේ මම වැදගත්ම දේ කිව්වේ අන්තිමට. Be protected yourself. Right? So thank you for your participation. So I wish you to be protected from this epidemic. Okay. So have a nice night. Goodbye to all of you. Teruvan Saranai. God bless. For the Islamic students, we call that again Ramadan Mubarak. Okay, thank you so much. Good Thank night. you, sir. Good night, sir. Goodbye, Sarana sir. Good night, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Goodbye.